السلام علیکم جی، اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہوں۔ آج کال تھی یہاں پہنچنے کی۔ اقبال افریدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کی تو رکنیت معطل کر دی گئی، آپ کو قومی اسمبلی کے ایوان سے نکال دیا گیا، کہا گیا کہ اگر آپ نہیں نکلتے تو سیکیورٹی آپ کو نکالے گی۔ آپ کے ساتھ یہ جو رویہ اختیار کیا گیا، کیا کہیں گے آپ؟ تو آپ دیکھیے، عملاً تو ملک میں مارشل لا ہے جی، اور وہ اسپیکر جو مجھے باہر نکالنے کی حکم دے رہے تھے کہ سیکورٹی کے ذریعے پیر فزیکلی نکال دیں گے، تو اصل میں اس کی غیرت اس وقت کہاں تھی جب یہاں سے 12 MNAs کو اٹھا رہے تھے، اس کو گاڑیوں میں ڈال رہے تھے، اس کو ہتھکڑیاں لگا رہے تھے۔ بیسیکلی میرا تو مقصد ہی یہی تھا کہ میں عوام کی نمائندگی کروں۔ یہاں اجلاس میں جو ٹیکسز ہے یا جو یہ جو ڈیفینس کو دے رہے 16.6% جو انہوں نے ایلوکیٹ کیے ہیں، تو ایجوکیشن و ہیلتھ کے لیے تو کچھ نہیں رکھا۔ اسی طرح جو 200% مہنگائی ہے، اس میں 7% عوام کو یہ سیلری میں اضافہ کرنا، تو یہ کون سا تیر مارتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے کیا ایکٹ کیا تھا؟ وہ کہہ رہے ہیں کبھی کسی کو دھکے دیے تھے، کسی کو تھپڑ مارا تھا۔ مجھے کوئی ویڈیو پرووائڈ کرے کہ میں نے کسی پہ ہاتھ ڈالا ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کے ساتھ لڑ پڑا ہوں۔ میں وہ بندہ ہوں جو ریئیکٹ کرتا ہوں، جو مجھ سے لڑے گا میرا حق بنتا ہے کہ میں دفاع میں کچھ کروں، لیکن کبھی بھی کوئی بتا نہیں سکتا کہ میں نے کسی ایسی نیوٹرل بندے پہ ہاتھ اٹھایا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ پری پلان تھا، یہ کئی مہینوں سے بلکہ سالوں سے اس میں لگے ہوئے تھے کہ افریدی کو کس طرح مائنس کرے بجٹ سے۔ میں نے پچھلے بجٹ میں بہت ٹف مقابلہ کیا تھا، اس کے لیے میری بہت تیاری تھی، لیکن انہوں نے مجھے میری ممبرشپ معطل کی۔ لہٰذا یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ کوئی ممبر قومی اسمبلی بغیر جو بجٹ اجلاس میں بیٹھے تو یہ ظلم ہے کہ وہاں پہ عوام کی نمائندگی نہ کرے، یہ رول کے خلاف ہے، یہ قانون کے خلاف ہے۔ لہٰذا اسپیکر مجھے سمپل سا جواب دے کہ جب 12 مہینے اس ایوان سے اٹھا رہے تھے تو مجھے بتائے کہ یہ کسٹوڈین تھے، اس وقت اس کی غیرت کہاں تھی کہ بل باہر سے لوگ آئے اس کو اٹھا کے لے جا رہے تھے۔ تو میں نے تو نہ کسی کو گرفتار کیا ہے، نہ کسی کو مارا ہے، نہ کسی کو تپڑ رسید کی ہے، لہٰذا کسی کے ساتھ لڑائی بھی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنید اکبر کو گالیاں دی ہے، اور انہوں نے تو کیا اب آپ خاموش رہیں گے پارلیمنٹ میں جا کے؟ ہو نہیں سکتا۔ عمران کا سپاہی ہو اور خاموش بیٹے، جو خاموش بیٹے ہوتے وہ ٹاؤٹ ہوتے، وہ کمپرومائز ہوتے ہیں۔ میں پھر بھی بولوں گا، وہ پہلے بھی سسپینڈ کی تھی جب میں نے اس کو کہا تھا کہ جو صدر آپ حلف لے رہے ہو یا یہاں ایوان سے وہ خطاب کریں، انلیگل ہے، یہ غلط طریقے سے ان کا انتخاب ہوا ہے۔ وہاں KP کا سینٹ الیکشن نہیں ہوا تھا، تو یہ ایوان پورا نہیں تھا، اس کا جو سینٹ کا الیکشن تھا وہ رہ جاتا تھا، تو اس کا جو صدارتی الیکشن تھا وہ انلیگل تھا۔ اس وقت بھی میری سسپینڈ کی تھی ممبرشپ، اب بھی کی ہے۔ لہٰذا میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ایک لڑائی کی ویڈیو مجھے پرووائڈ کرے، ایک ہی تپڑ مارنے کی ویڈیو پرووائڈ کرے، تو میں اس کے لیے تیار ہوں کہ خود اسمبلی سے باہر آ جاؤں۔ نہیں، کیا یہ شہباز شریف نے کروایا آپ کے ساتھ؟ شہباز شریف تو اتنا ڈرپوک کہ جب میں سامنے آ جاتا ہوں تو اس کا پیشاب نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اقبال افریدی صاحب کی رکنیت معطل کی گئی اور انہیں پارلیمنٹ سے زبردستی نکالنے کا کہا گیا کہ اگر آپ نہیں نکلتے تو آپ کو سیکورٹی نکالے گی۔ حالانکہ مزاحمت کرنے والے ہیں، ہمیشہ لڑنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ ہے، یہاں سے آپ نکال سکتے ہیں، اگر کہیں اور ہوتے تو پھر ہم مقابلہ کرتے۔ سو یہ سچویشن ہے، اور آج بھی یہاں اڈیالہ کے باہر موجود ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بجٹ کے حوالے سے یہ تو اتنے تکڑے ہو تو تاج محمد کی دعا کے لیے وہاں پہ آ جائے، پھر دیکھتے ہیں راستے میں۔ ہاں دیکھیں جی، یہ چیلنج کر دی ہے اقبال افریدی صاحب نے۔ باقی لوگ انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میں حسین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہوں۔ رات ہو چکی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں۔ آج ہم نے پہلے دیکھا 3 بجے کارکنان نہیں تھے، لیکن اچانک سے ایک بڑی تعداد میں کارکنان آتے ہیں اور پنجاب پولیس کو سرپرائز دیتے ہیں، یہاں خان کی رہائی کا نعرہ لگاتے ہیں، عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کرنے کے حوالے سے بات چیت کی جاتی ہے۔ نہیں، پنجوتا صاحب سے پوچھتے ہیں کیونکہ یہ بھی عمران خان سے ملاقات کرتے رہے ہیں۔ پنجوتا صاحب، تقریباً 8 ماہ ہو گئے ہیں قید تنہائی میں عمران خان۔ پہلے تو قید تنہائی کو ہم نے دیکھا کہ نارملائز کیا گیا، اب وہ 5واں انجیکشن لگانے کے لیے عمران خان کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، راتوں رات لے کر جاتے ہیں، راتوں رات لے کر آ جاتے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں اس صورتحال کے حوالے سے؟ بجٹ آیا اور پھر ابھی یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں، آپ ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں، آپس میں لڑنے لگے ہیں، یہ واقعی کوئی لڑائی ہے اب؟
पस पर्दा कुछ चल रहा है? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा खान साहब और बुशरा बीबी साहबा के हवाले से कि आज मुलाकात का दिन था और पूरा दिन गुजरने के बावजूद बहुत गर्मी थी, तमाम कारकुनान यहाँ पर पहुँचे, हमारे टिकट होल्डर्स, MPs, MNAs पहुँचे, सेनेटर्स पहुँचे, लेकिन सारा दिन बैठने के बावजूद बहनों की ना वकला की मुलाकात कराई गई। मेरा खुद लिस्ट के अंदर नाम था, बहनें जो है मुलाकात के लिए आती हैं, मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। हालांकि इमरान खान साहब की हेल्थ के हवाले से जो आपने पहले जिक्र किया कि उनको 5वीं दफ़ा जो है हॉस्पिटल के अंदर लेकर गए, उस वक्त भी फैमिली को नहीं बताया गया। जेल मैनुअल ये कहता है कि कोई कैदी अगर बीमार होगा तो उसकी फैमिली को लाजमी बताना मकसूद है। इन्होंने ना फैमिली को बताया, ना पार्टी की किसी रहनुमा को बताया, जाके बस प्रेस रिलीज जारी कर दी जी, रात ले गए थे, चेकअप हुआ जी, बस ठीक है, नॉर्मल है सारा। इससे पहले भी एक दफ़ा इन्होंने खबर दी थी। बिल्कुल, पहले भी खबर थी और बाबर साहब कहते हैं कि पहले वो लेकर गए थे, उसके बाद हमें नहीं पता चल सका कि वो किस हॉस्पिटल के अंदर लेकर गए। लेकिन आज वो मिले तो उन्होंने कहा जी लेकर गए थे और मुझे पता चला है कि दोबारा फिर वापस फौरी आ गए। जब इसने शायद खबर दी तो उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि क्राउड जो है वो आ जाए बाहर सड़कों पर आगे पीछे, तो शायद उस वजह से वापस लेकर आ गए और फिर छुपा के ऐसा इस तरीके से लेकर गए कि किसी को पता ना चले। यानी क्या चीज़ है ऐसी जो छुपाया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है छुपा छुपा के? और अगर एक दफ़ा आप कह रहे हैं कि हमने इंजेक्शन लगाया है, बेहतरी आ गई है, तो फिर उनको ले जाने की क्या ज़रूरत है? इससे पूरी कौम के अंदर ये तशवीश है और तशवीश का इजहार करते हुए वो तमाम लोग कहते हैं कि फैमिली की वकला की रसाई होनी चाहिए। 6 महीने हो गए हैं, दिसंबर के अंदर फैमिली की मुलाकात हुई थी यानी बहनों की, उसके बाद नहीं हो सकी। इसी तरह बुशरा बीबी साहबा और उनकी फैमिली हर हफ्ते आती है, पूरा दिन वो बैठे रहते हैं, लाहौर से वो भी आते हैं, लेकिन कहा जाता है कराते हैं, शाम के टाइम कहा जाता है कि मुलाकात नहीं हो सकती, ऊपर से इजाज़त नहीं मिली। सुहेल अफरीदी जब जेली वज़ीर आज़म से मिले उसके दरमियान भी उन्होंने उनसे बात की कि मेरी मुलाकात कराई जाए। उन्होंने कहा जी कि ठीक है हम आपकी मुलाकात के लिए बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी तरफ आपको पता है वो बूट पॉलिश करके आए हैं, तो जब बंदा बूट पॉलिश करके आता है तो फिर उसके पास क्या इख्तियार होता है? उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। तो जब इख्तियार ना हो तो फिर ज़ाहिरी बात है वो तरले मिन्नतें करते हैं, कबूल हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आज भरपूर तरीके से कारकुनान की तादाद थी और 3 से 7 बजे तक का धरने का टाइम था। बहनें अभी नमाज पढ़ रही हैं, अगर उन्होंने जारी रखना हुआ तो हम साथ हैं, अगर वो ख़त्म करती हैं तो ख़त्म होगा। लेकिन देखें यहाँ आने का, खड़े होने का मकसद ये होता है कि एक तो आज दिन है, दूसरा ये कि तमाम लोग आते हैं ज़ाहिर यकजहती के लिए खान साहब के साथ, और बहनें होती हैं तो फिर बहनों के साथ खड़े होते हैं कि इमरान खान की बहनें हैं। तीसरी ये चीज़ है कि यहाँ खड़े होकर हम आवाज़ बुलंद करते हैं, अगर मुलाकात नहीं होती धरना देते हैं कि मुलाकात नहीं कराई जा रही। चौथी ये चीज़ है कि इस जेली निज़ाम को ये एहसास होना चाहिए कि एक शख्स का लीगल राइट है, वो लीगल राइट अवेल करना चाहता है, उसको आपने आइसोलेशन में इसलिए रखा हुआ है कि तोड़ा जा सके, इसलिए रखा हुआ है कि वो दोनों जो हैं मियाँ बीवी टूट जाएं और कहें जी कि हम लंदन जाने के लिए तैयार हैं, हम फ्लैट पे बैठने के लिए तैयार हैं, हम भागने के लिए तैयार हैं। लेकिन इनकी भूल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लीडर और ये पूरी कौम डट के खड़ी है, ना कंप्रोमाइज़ होंगे, ना किसी किस्म की डील, ना हमें डील चाहिए। इंशाल्लाह ताला ये जदोजहद जारी रहेगी, उस जदोजहद के जरिए ही इंशाल्लाह ताला हकीकी आज़ादी मिलेगी और हमारा लीडर इंशाल्लाह ताला वज़ीर आज़म बनेगा। ये बताएं, आप टॉक शोज़ में बैठते हैं तो जो इनके स्पेशल सेनेटर हैं आजकल वो इन्हीं के खिलाफ सामने आ गए हैं, क्या पस्से पर्दा कुछ चल रहा है, कोई बातें चल रही हैं या क्या सूरत हाल? जो इनके असल सेनेटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ वो थे जिनका जनाब ब्लड सैंपल लिए गए थे एक जानवर के और जेली प्लेटलेट्स गिराए थे, शायद कुत्ता था या क्या था, उसके प्लेटलेट्स बना के तो उन्होंने कहा था कि वो बीमार है और बाहर पहुंचती बर्गर खाने लग पड़े। आजकल वो ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर सख्ती आने वाली है, या ये कंटेनर के ऊपर होंगे या कंटेनर के अंदर होंगे। तो कंटेनर के ऊपर होंगे, इमरान खान उनके दरमियान में नहीं होगा, अगर अंदर होंगे तब भी इमरान खान उनके दरमियान नहीं होगा, ये अकेले होंगे। और अगर कोई ऐसा सिनेरियो है कि अवाम का मैंडेट तस्लीम किया जाएगा तो फिर ज़ाहिरी बात है बाजी पलट भी सकती है। अब तीसरी ये चीज़ है कि देखें कि आपने देखा होगा कि एक अगले दिन एक कॉलम आया, उस कॉलम के अंदर एक खबर भी आई। खबर के अंदर ये था कि जुलाई जो है वो ऐसा महीना जा रहा है कि शेर की आखिरी सांसें चल रही हैं। अल्लाह करे अवाम तो चाहती शेर दी आखिरी सामान कोई सुख दसा आवे। गल बात भी पीछे चल रही है या तुसी देख रहे हो इन्होंने जानते हो? देखो अवाम की बद्दुआएं, अवाम की हाएं, अवाम की फरियाद, अवाम को जिस तरह इन्होंने रगड़ दिया है, ठीक है, लोग रोटी से कासर हैं, पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर्स, वकला, यहाँ तकरीबन 17 लाख के करीब 2.5 सालों के अंदर लोग बाहर चले गए हैं। अभी जो 2.5 लाख लोग गए हैं इंजीनियर थे, डॉक्टर्स थे, पढ़े लिखे लोग थे, जो हमारे काबिल ज़हीन माइंड थे, वो किस लिए छोड़ के जा रहे हैं? उन्हें पता है कानून नहीं, इंसाफ नहीं। और अगर आप देखें 11 लिस्टें इस वक्त शाये हुई हैं, उन 11 लिस्टों के अंदर
पाकिस्तान का नंबर है। वो ये कह रहे हैं कि ये मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर सरमायाकारी ना की जाए। वो क्यों कह रहे हैं? इस वजह से कह रहे हैं कि वहाँ दहशतगर्दी है। अब ये तो समझ आती है कि बाकी जगहों पर जंग है, तो हमारे ऊपर जो दहशतगर्दी नाफज की गई है बंद कमरों के अंदर पॉलिसी बना के, वो नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तान को। तो जब पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, आप अपनी जायदादें बाहर बनाएं, आप अपने बैंक बैलेंस बाहर रखें, आप अपने अपार्टमेंट बाहर बनाएं और कहें कि $100 अरब जो है वो बाहर चला गया है, हम उसे वापस लेकर आएंगे, तो आपकी जो है वो आंख के नीचे गया ना। इसका मतलब आप कसूरवार हैं। दुबई लीज के ऊपर अगर आपको पकड़ा जाता, गंदम स्कैंडल के ऊपर अगर आपको उठाया जाता, इसी तरह जो सोदरा पंजाब के अंदर 1000 अरब के अंदर आपको उठाया जाता, 5300 अरब रुपए की करप्शन जो IMF ने बताई उसमें आपको रगड़ा जाता, तो आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते। एक एक चीज आपसे ली जाती तो पाकिस्तान आज तरक्की की राह के ऊपर गामजन होता। पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन करने वाला एक शख्स है जिसके दौर के अंदर GDP 6.5 प्लस थी, जो आज अडयाला जेल के अंदर पाबंद सलासल है, जिसने खुददारी की बात की, जिसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, जो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा है, जो पाकिस्तानियों, कश्मीरियों, मुसलमानों की आवाज है, उसको पाबंद सलासल करके आप चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़ेगा। मुल्क आगे ऐसे नहीं बढ़ना। मुल्क बढ़ेगा सिर्फ कैदी नंबर 804 की जब गारंटी होगी, जब वो बाहर आएगा इंशाल्लाह। जब वो बाहर आएगा। बहुत शुक्रिया जी। सो इस टाइम अडयाला के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये इस टाइम अडयाला के बाहर की अपडेट है। बाकी जो आपको बताते रहेंगे। दो में हाफिज़।